welcome to One's classes. So, we will discuss the topic in Kerala Technological University under the Department of Electrical and Electronics Engineering. 4th semester students in subject Digital Electronics. So, subject code EET 206 Digital Electronics. This particular subject in question paper solution program we conduct. So, lastly, you already content module 1, 2, 3 already cover in this session discuss module 4 relate questions detailed solution important exam mark score point mention normal valuation scheme points mark split up detailed discuss helpful if so subscribe the channel and share to your friends. Okay, let's start. So part A question discuss question is what is the difference between JK flip-flop and SR flip-flop? Explain with truth table and logic implementation. That is the question difference between JK flip-flop and SR flip-flop. That is JK flip-flop and SR flip-flop difference mention explain with truth table. Truth table explain logic implementation. This is the question. Question mark distribution is 3 marks. First of all, this question solve flip-flop. Flip-flop is a sequential circuit and a basic building block flip-flops. Okay, so normal case we have two circuits, combinational circuits and sequential circuits. But mainly a sequential circuit it consists of a memory element. That a memory element present that's sequential circuits. That sequential circuit develop and use flip-flop. Normally sequential circuits different types of flip-flops SR flip-flop basic SR flip-flop. Second one JK flip-flop. Third one D flip-flop. Fourth one T flip-flop. So, these are basically 4 types of flip-flop. This question is first one, SR flip-flop and JK flip-flop difference is the truth table use explain. We first discuss SR flip-flop. SR flip-flop. SR flip-flop. So, SR flip-flop is 2 terminals, 2 inputs S and R. Where S stands for set input and R stands for reset. Set reset. Okay. So, this is implement now 2 input S input and R input. S input R input are combinations of inputs 4 combinations 2:2, that is 4. 0 0 0 1 1 0 1 1. These 4 input combinations. So whatever be the type of flip-flop, flip-flop work a proper clock pulse receive work. If there is no clock pulse, then the output will not have any change on it. The input any change clock pulse apply clock 0 output change observe. So input clock. So clock is either high or low. In these cases clock high apply. So this clock high indication. These basically SR flip-flop input either flip-flop inputs output. Output there will be 2 outputs. 2 output flip-flop. One output is Q, and output is Q bar. So Q is output, Q bar is output. 2 outputs are flip-flop in the output terminals available. So Q and Q bar relation Q0 Q bar 1.
Q1 ആണെങ്കിൽ Q ബാർ 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് Qയുടെയും Q ബാറിൻ്റെയും പ്രത്യേകത. അപ്പം രണ്ടും സെയിം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ Qയും Q ബാറും 0 അല്ലെങ്കിൽ Qയും Q ബാറും 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് തിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് Q അതുപോലെ തന്നെ Q ബാറാണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്തു, ആ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ക്ലോക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്തു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം S ഇൻപുട്ടും R ഇൻപുട്ട് എന്താണ്, 0 ആണ്. വെനെവർ S ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് R ഇൻപുട്ട് ആർ 0, the output won't have any change on it. Output won't have any change on it എന്നുള്ളതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നോ, അതായത് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് മൊമെൻറ്റിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരുന്നോ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്താണ്, ആ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ നോ ചേഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, പ്രീവിയസ്ലി എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. രണ്ടാമത്തെ കേസിലോട്ട് വരിക, എന്താണ്, 0യും 1ഉം ആണ് വരുന്നത്. അതായത് S 0 ആണ്, R 1 ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, R ഇസ് ദ റീസെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 0 ആക്കും. എന്ത് 0 ആക്കും, Q എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആക്കും. വൺസ് Q 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Q ബാറിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും, Q 0 ആണെങ്കിൽ Q ബാർ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്, രണ്ടാമത്തെ കോമ്പിനേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് Qയും Q ബാറും. തേർഡ് കേസിലോട്ട് വരുമ്പം S is equal to 1, R is equal to 0. S equal 1 എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ S equal 1 എന്താണ്, സെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു എ ഹൈ വാല്യൂ. സോ Q വിൽ ബി 1 ആൻഡ് Q 1 ആണെങ്കിൽ Q ബാർ 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് എന്ത്, തേർഡ് കേസിൽ വരുന്നത്. ഫോർത്ത് കേസിലോട്ട് വരുമ്പം എഗെയിൻ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് പൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എസും ആറും എന്താണ്, 1 ആണ്. S1ഉം R1ഉം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളുടെ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, വെൻ S is equal to 1, R is equal to 1, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എസും ആറും രണ്ടും 1 ആവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഒരു SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കൂടി ഞാൻ വരയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് 2 ഇൻപുട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, സെറ്റ് റീസെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്താണ്, എഡ്ജ് ട്രിഗേർഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഒരു ബബിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു, ദിസ് ഇസ് ക്ലോക്ക്. ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ക്ലോക്ക് വരുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ടിനകത്ത് 2 ഔട്ട്പുട്ടാണ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് Q, അനദർ ഇസ് Q ബാർ. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് Q ഉണ്ട്, Q ബാർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് S, R. ഇതാണ് എന്ത്, ഒരു SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം, എന്താണ്, നമ്മളുടെ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനകത്ത് ഫോർത്ത് കേസിനകത്ത് വരുന്ന വെൻ S is equal to 1, R is equal to 1 as an invalid state എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ആർ 1. JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടും 1 ആവുന്നത് അതൊരു ഇൻവാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവില്ല. അവിടെ എന്താണ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്ത്, JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ JK. For JK flip flop, again J stands for again set or setting related പോലെ തന്നെയാണ്, R is for reset. അതായത് J ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക, K ഹൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീസെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക. എഗെയിൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും 2 ഇൻപുട്ട്സ് വരും, J ഇൻപുട്ട്, K ഇൻപുട്ട്. 2 ഇൻപുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 4 കോമ്പിനേഷൻസ് വരും, 2 raised to 2. സോ 4 കോമ്പിനേഷൻ 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 കോമ്പിനേഷൻസ് ആയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് വേണം, പ്രൊവൈഡഡ് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഷുഡ് ബി ദർ, ക്ലോക്ക് വേണം. അവിടെ എന്താണ്, ക്ലോക്ക് 4 കേസിലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ക്ലോക്ക് പൾസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്, Q is 1 ഔട്ട്പുട്ട്, Q bar is the another output. 2 ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. Starting from the first case, again when J is equal to 1, K equal 1, J യും
കെയും ജെ ഈക്വൽ 0 കെ ഈക്വൽ 0, ജെയും കെയും 0 ആവുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെയും നോ ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് വരിക. നോ ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ. നോ ചേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കെ ഈക്വൽ 1. ജെ ഈക്വൽ 0 കെ ഈക്വൽ 1 കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കെ ഈക്വൽ 1 മീൻസ് കെ ഇസ് റീസെറ്റിംഗ്. കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 എത്തിക്കും. എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ, ക്യൂയുടെ വാല്യൂ 0 എത്തിക്കും. ക്യൂ ബാർ എന്തായിരിക്കും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആയിരിക്കും. തേർഡ് കേസ് അഗെയിൻ ക്യൂ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കെ ഈക്വൽ 0. ജെ ഈക്വൽ 1 മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ഈക്വൽ 1 വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും, സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂ 1 ആണ്. ക്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ക്യൂ ബാർ എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ജെ ഈക്വൽ 1 കെ ഈക്വൽ 1. ജെയും കെയും രണ്ടും 1 വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ്ലി എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ്, അതൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ആ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ വരും, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ടോഗിളിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരിക. ദറ്റ് ഈസ് ടോഗിൾ വിൽ ഹാപ്പൻ. ടോഗിൾ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല, അതായത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും, വെൻ ജെ ഈക്വൽ 1 കെ ഈക്വൽ 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പ്രീവിയസ് ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും. എന്ത് വരും, പ്രീവിയസ്ലി 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും 1 ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രീവിയസ്ലി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ 1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ജെ ഈക്വൽ 1 കെ ഈക്വൽ 1 പ്രൊവൈഡഡ് ക്ലോക്ക് ഷുഡ് ബി ദെയർ. അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും, പ്രീവിയസ്ലി 1 ആണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. അതായത് എന്താണ്, ടോഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതോട് കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും, ഇവിടെ സൈഡിൽ വരയ്ക്കാം. ജെ ആൻഡ് കെ ഇതാണ് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ക്ലോക്ക് പൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലോക്ക് ജെ കെ ക്യൂ ക്യൂ ബാർ. ഇതാണ് എന്ത്, ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രൂത്ത് ടേബിളിന് 1 മാർക്സ് ഉണ്ട്. 1 മാർക്ക് ഫോർ എസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ, 1 mark for JK flip-flop truth table, and remaining 1 mark is for the explanation. Along with that, this logic implementation. Okay, so ഇതാണ് എന്താ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഈസിലി എന്താണ് 3 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സർക്യൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ റിംഗ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് എ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ. എഗെയിൻ 3 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സർക്യൂട്ട്, സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ, ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്താണ് റിംഗ് കൗണ്ടറും ജോൺസൺ കൗണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം. സോ കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് whenever a clock pulse will be repeated it will count 1 by 1. എന്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യും, സീക്വൻസിൻ്റെയും കൗണ്ട് ചെയ്യും. either it can be an up counter or it can be a down counter. up counter ആവാം, down counter ആവാം. അതേപോലെ തന്നെ it can be a synchronous counter and it could be a asynchronous counter. ഇപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സും, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത്, കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൗണ്ടേഴ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് അതിനെ സിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടർ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് അസിങ്ക്രണസ്ലി ആണ് ക്ലോക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അസിങ്ക്രണസ്ലി എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ക്ലോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക് പൾസ് റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിലേ എന്തിലായി കൂടുതലായിരിക്കും, അസിങ്ക്രണസ് കൗണ്ടേഴ്സിന് കൂടുതലായിരിക്കും. എഗെയിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന 2 സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആണ് എന്ത്, റിംഗ് കൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസൺ കൗണ്ടറും. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം റിംഗ് കൗണ്ടറും ജോൺസൺ കൗണ്ടറിന് എന്താണ്
ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ. റിംഗ് കൗണ്ടറും ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടറും സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റ് എന്തായാലും മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഈ രണ്ട് കൗണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനകത്തൊരു ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്ത്? ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ റിംഗ് കൗണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? 4 ബിറ്റിൻ്റെ റിംഗ് കൗണ്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ 4 ബിറ്റുള്ള റിംഗ് കൗണ്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും? 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. കാരണം ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 1 ബിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ 4 ബിറ്റുള്ള റിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുള്ളൂ? അതൊരു റിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കൗണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ റിംഗ് കൗണ്ടർ the output of last flip flop is connected to the input of the first flip flop. അപ്പോൾ റിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ JK ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂവും ക്യൂ ബാറും ആണ് എന്ത് വരുന്നത്? പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ട് QN-ഉം QN ബാറും ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് QN-ഉം QN ബാറും. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? J ഇൻപുട്ടിലോട്ടും QN ബാറാണ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? Kയിലോട്ടും. അങ്ങനെ വരുന്ന കൗണ്ടറാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജോൺസൺ കൗണ്ടറിനെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ. ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ. എഗെയിൻ എന്താണ്? ജോൺസൺ കൗണ്ടർ റിംഗ് കൗണ്ടർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ട്വിസ്റ്റഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നോക്കാം. ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ ക്യൂ ബാർ ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അതായത് റിംഗ് കൗണ്ടറിനകത്ത് QN ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടറിൽ എന്തായിരിക്കും? ക്യൂ ബാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോയിന്റ് കൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ട്വിസ്റ്റഡ് റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ റിംഗ് കൗണ്ടർ മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇൻ ദ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ക്യൂ ബാർ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇതാണ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് എന്തായാലും എക്സാമിനകത്ത് എഴുതണം. ഇതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 മാർക്സ് അതിനകത്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ഒരു 3 പോയിന്റ് കൂടി എഴുതുക. കാരണം 3 മാർക്കിൻ്റെ ആണ്. ഒരു സേഫർ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീകോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഡീകോഡിങ് ഈസ് ഈസിയർ ഇൻ റിംഗ് കൗണ്ടർ ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ്. ഇതിനകത്ത് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിംഗ് കൗണ്ടറിനകത്ത് ഈസിയർ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിനകത്ത് എന്താണ്? ഡീകോഡിങ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ് ആസ് കമ്പയർ ടു ദ റിംഗ് കൗണ്ടർ. റിംഗ് കൗണ്ടറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീകോഡിങ് പ്രോസസ്സ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ എഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. n നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? n തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ്? 4 സ്റ്റേറ്റുകളെ റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് n is the number of flip flop that is used in a ring counter, the number of possible states is n. n ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും? n തന്നെയായിരിക്കും വരിക. പക്ഷേ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ്? n ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 times ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. അതായത് എത്രയാണോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അതിൻ്റെ 2 മടങ്ങായിരിക്കും എന്ത് വരിക? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടാവാം. വൺ മോർ പോയിന്റ്. ഇൻ ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് f, then ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് f ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 2 raised to n ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റിലേഷനാണ് റിംഗ് കൗണ്ടറിനകത്തും ജോൺസൺ കൗണ്ടറിനകത്തും എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റിലേഷൻ ആയിട്ടും സെയിം ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വരുന്ന
ആണ് എന്ത് റിംഗ് കൗണ്ടറും ജോൺസൺ കൗണ്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. സോ ഇതിനകത്ത് 1.5 വരും, പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതും 1.5. സോ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം. സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പം ഒരു 4 ബിറ്റ് ഉള്ളത് വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ബിറ്റ് ഉള്ളത് വരയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കാം. അതിനകത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്യൂ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് റിംഗായി, ക്യൂ ബാർ ആണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് ജോൺസൺ കൗണ്ടറായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മോഡ്യൂൾ 4 DET 206 ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ 4 വരുന്ന പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പാർട്ട് ബിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. സോ ടിൽ ദെൻ കീപ് വാച്ചിങ് ദ ചാനൽ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.